गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज आप एक नवा टॉपिक साथ मळ्या छीए जे नीट रिलेटेड पण छे। तो उत्सेचकनी क्रियाविधि पर असर करता परिबळों, कोना पर? उत्सेचकनी क्रियाविधि पर असर करता परिबळों। हवे आपणे जाणीए छीए कि मोटा भागना उत्सेचको शाना बनेला छे? प्रोटीनना बनेला छे। प्रोटीन ए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्ट्रक्चर धरावे छे। हवे आपणे जाणीए छीए कि आ जे प्रोटीनना बनेला उत्सेचको छे ते उत्सेचको एटले कि जे प्रोटीनना बनेलुं जे स्ट्रक्चर छे ए स्ट्रक्चर ने नुकसान पहोंचाडे तेवा बधा ज परिबळों उत्सेचकोनी क्रियाविधि पर पण असर करता होवा जोईए। जे प्रोटीनना स्ट्रक्चर ने नुकसान पहोंचाडे तेवा बधा ज परिबळों उत्सेचकनी क्रियाविधि पर पण असर करता होवा जोईए। तो हवे एमां कोनो समावेश थाय छे? तो नंबर 1 तापमान, नंबर 2 pH, नंबर 3 प्रक्रियार्थीनी सांद्रता અને नंबर 4 तो जे उत्सेचक साथे बाइंड थई सके एवा उत्सेचक साथे जे बाइंड थई सके तेवा प्रक्रियार्थी जेवा हरीफ प्रक्रियार्थी, हरीफ अवरोधक, हरीफ रसायण। ओके, तो प्रक्रियार्थी जेवा हरीफ रसायण। ओके, आ 4 घटकोनो समावेश थाय छे। कोनामां? उत्सेचकनी प्रक्रिया पर असर करता परिबळोमां समावेश थाय छे। तो आपणे 1 बाय 1 दरेकनो अभ्यास करवानो छे। ओके, तो हवे तापमान जोईए। तो तापमानने અહીં ચાર્ટ દર્શાવેલો છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે તેમાં જે હાઈએસ્ટ પીક છે તે યોગ્ય ટેમ્પરેચરે વધુને વધુ કામ કરતો ઉત્સેચકનો ઇષ્ટતમ ટેમ્પરેચર દર્શાવેલું છે કે જે ટેમ્પરેચરે ઉત્સેચક સૌથી વધુ પ્રમાણમાં કાર્ય કરે છે તે। ઓકે, તો એ જ ગ્રાફ હું એ કોપી કરીને તમને દર્શાવું। एक्स अक्ष અને वाय अक्ष। एक्स अक्ष पर આપણે લઈએ ટેમ્પરેચર, તો 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ओके 40, 45, 50, 55। ओके, અને वाय अक्ष पर લઈએ આપણે प्रक्रिया जे थाय छे ते। तो आ टेम्परेचर लईए। ओके, आ प्रक्रियानो वेग लईए। प्रक्रियानो वेग केटलो रहे छे ते। तो અહીંથી स्टार्ट करिए આપણે। तो આપણે જાણીએ છીએ કે મોટાભાગના ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા છે અને તે નોર્મલ ટેમ્પરેચરે પ્રાણીઓમાં અને વનસ્પતિઓમાં જે 35 થી 40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર વચ્ચેનું જે ટેમ્પરેચર છે એમાં સૌથી મહત્તમ દરે કાર્ય કરે છે। એનાથી ઓછું અથવા એનાથી વધુ એ બંનેમાં પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટે છે। કેમ ઘટે છે? તો મિત્રો જુઓ, 35 થી 40 વચ્ચે આ हाईएस्ट लेवल पर कार्य करे कोण? उत्सेचको। तो प्रक्रियानो वेग एना सिवाय बंने तरफ घटे छे, एना सिवाय प्रक्रियानो वेग बंने तरफ घटे छे। एटले के टेम्परेचर घटे तो पण प्रक्रियानो वेग घटे छे अने टेम्परेचर वधे तो पण प्रक्रियानो वेग घटे छे। एनुं रीजन शुं छे कि ज्यारे टेम्परेचर घटशे एटले के जे उत्सेचको छे ए योग्य रीते कार्य करी शकशे नहीं, एटले ऑटोमेटिकली एमनो टेम्परेचर एमनो प्रक्रियार्थीनो वेग प्रक्रियानो वेग घटे छे। कारण के उत्सेचक ए प्रक्रियार्थी साथे सक्रिय स्थान साथे बाइंड थई शकतो नथी योग्य टेम्परेचर न होय त्यारे। हवे અહીં દર્શાવેલું છે કે 35 થી 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે એમનો વેગ સૌથી વધારે હોય છે પ્રક્રિયાનો। કયા ટેમ્પરેચરે? 35 થી 40। એનો મતલબ કે જે આ સ્તર થયું તેને આપણે શું કહીશું? ઇષ્ટતમ તાપમાન કહીશું। શું કહીશું? इष्टतम टेम्परेचर कहीशुं, इष्टतम तापमान कहीशुं। ओके, अने हवे वधु टेम्परेचर शुं थाय छे? तो उत्सेचको प्रोटीनना बनेला छे ते डिनेचरेशन थई जाय, एमना स्ट्रक्चर तूटी जाय, उत्सेचकनुं बंधारण तूटी जाय, एटले ऑटोमेटिकली उत्सेचकनुं बंधारण तूटी जाय तो पछी प्रक्रियानो वेग घटवानो ज छे। सिम्पल छे। तो आ थयुं
તાપમાનની અસર કોના પર? ઉત્સેચકોની ક્રિયાવિધિ પર, પ્રક્રિયાર્થીની ક્રિયાવિધિ પર. ઉત્સેચકના જે પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે એના ઉપર અસર કરતા પ્રથમ પરિબળ આપણે તાપમાન જોયું. હવે એ જ પ્રકારે બીજું આપણે પરિબળ જોઈએ મિત્રો, પીએચ જોઈએ. બીજું પરિબળ જોઈએ પીએચ જોઈએ કે પીએચ એ ઉત્સેચકના ઉત્સેચકની વેગ જે છે, પ્રક્રિયાક્રમમાં ઉત્સેચકનો જે વેગ છે એ કઈ રીતે ઘટાડે છે, કઈ રીતે પીએચ ઇફેક્ટ કરે છે. તો જે નોર્મલ પીએચ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે અહીંયાથી 1 2 3 4 5 6 9 10 11. તો હવે જે નોર્મલ જે ઉત્સેચક છે કે જે સૌથી વધુ ને વધુ દરે કાર્ય કરી શકે, સૌથી વધુ ને વધુ કાર્ય કરી શકે એવું જે એવો પીએચ છે તે છે 7 થી 8ની વચ્ચે, 6 થી 8ની વચ્ચે. ઓકે, એટલે કે 6 થી 8ની વચ્ચે પીએચ એટલે કે એટલી પીએચ ઉત્સેચક મહત્તમ દરે કાર્ય કરે છે. કયા દરે? 6 થી 8ની વચ્ચે, એટલે કે 7 ન્યુટ્રલ ટેમ્પરેચરે ઉત્સેચકો સૌથી વધારે કાર્ય કરે છે. એનાથી જ્યારે પીએચ ઘટે છે ત્યારે અને એનાથી પીએચ વધે છે ત્યારે એમના વેગમાં ઘટાડો થાય છે. હવે આ ઉત્સેચકો જે ન્યુટ્રલ પીએચની આસપાસ 6 થી 8ની વચ્ચે એસિડિક, બેઝિક અને ન્યુટ્રલ આ 3 પીએચ સૌથી વધારે કાર્ય કરે છે, એટલે કે પ્રક્રિયાનો વેગ સૌથી વધારે હોય છે. હવે તો જે ટેમ્પરેચરે જે પીએચ જે ટેમ્પરેચરે ઉત્સેચક સૌથી વધારે વેગમાં કાર્ય કરે છે એ પીએચને આપણે શું કહીશું? ઇષ્ટતમ પીએચ કહીશું. જેમ ઇષ્ટતમ તાપમાનની વાત કરી હતી એમ ઇષ્ટતમ પીએચ. ઓકે, આટલા પીએચ સૌથી વધારે દરે ઉત્સેચક કાર્ય કરે છે. બાજુમાં ચાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો, આ જ આલેખ દર્શાવેલો છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થવાને કારણે ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિમાં શું ફેરફાર થાય છે? પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થવાને કારણે ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિમાં શું ફેરફાર થાય છે? તો ચલો આ બાજુમાં આપણે લઈએ છીએ પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતા અને અહીં નીચે લઈએ છીએ ઉત્સેચક લઈએ છીએ. શું લઈએ છીએ? ઉત્સેચક લઈએ છીએ. આ બાજુમાં લઈએ છીએ આપણે પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતા એટલે કે પ્રક્રિયાનો વેગ. પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયાનો વેગ અને આ બાજુમાં લઈએ છીએ આપણે ઉત્સેચકો. હવે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ કોઈ એક બાઉલ છે જેમાં 10 ઉત્સેચક આપણે લીધેલા છે, જ્યારે પ્રક્રિયાર્થી આપણે અંદર એડ કરીએ છીએ તો 100 પ્રક્રિયાર્થી એડ કર્યા તો ડેફિનેટલી 10 ઉત્સેચકો કેટલા પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોઈન થઈ શકશે? ફક્ત 10 સાથે જ જોઈન થઈ શકશે. તો જ્યારે 10 ઉત્સેચકો 10 પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોઈન થાય છે ત્યારે દરેક વખત તે 10 નિપજ બનાવશે. તો એનો મતલબ કે 10 ઉત્સેચક 10 પ્રક્રિયાર્થી સાથે જ જોઈન થઈ શકે છે. હવે જ્યાં 10 સાથે બાઇન્ડ થઈ જાય એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતાની સમકક્ષ કેટલો હોય? સૌથી મહત્તમ હોય. જેમ પ્રક્રિયાર્થી ઘટે તેમ ઉત્સેચકને પ્રક્રિયાર્થી સાથે બાઇન્ડ થવા માટે સંખ્યા ઘટે, પ્રક્રિયાર્થી જ ઘટી જાય તો એ પ્રકારે પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઘટે છે. તો હવે નોર્મલ ચલો ઉત્સેચકો છે કેટલા? 10 ઉત્સેચકો છે. કેટલા? 10 ઉત્સેચકો છે અને પ્રક્રિયાર્થી આપણે 100 લીધા. પ્રક્રિયાર્થી કેટલા લીધા? આપણે 100 લીધા. તો જ્યારે શરૂઆતમાં 10 ઉત્સેચકો એ 10 પ્રક્રિયાર્થી સાથે બાઇન્ડ થાય છે. અહીં પ્રક્રિયાર્થી આપણે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 લીધા. 100 પ્રક્રિયાર્થી છે, 100 ક્રમ સુધી છે. અહીંયા હું ફક્ત 10 જ દર્શાવું છું. તો કેટલા પ્રક્રિયાર્થી છે? 100 પ્રક્રિયાર્થી છે. ઉત્સેચકો કેટલા છે? ઉત્સેચકો 10 છે. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 ઓકે 10 ઉત્સેચકો આપણે લીધેલા છે. જ્યારે પ્રક્રિયાર્થી કેટલા છે? એ પણ 10 છે. તો હવે જ્યારે અહીંથી પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે એક ઉત્સેચક બીજા એક ઉત્સેચક પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોડાશે, બીજો ઉત્સેચક પણ પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોડાશે, જ્યાં સુધી 10 ઉત્સેચકો, એટલે કે આ હતો ઉત્સેચક, આપણે આ લઈ લઈએ પ્રક્રિયાર્થી. તો આ પ્રક્રિયાર્થી બાઇન્ડ થશે ઉત્સેચક સાથે. જ્યારે ઉત્સેચક 10 ઉત્સેચકો 10 પ્રક્રિયાર્થી સાથે બાઇન્ડ થશે ત્યારે આ પ્રક્રિયાનો વેગ કેવો હશે? આ પ્રક્રિયાનો વેગ અહીંયા પ્રક્રિયાનો આલેખ આપણે અહીંયા પહોંચશે. તો એનો મતલબ કે અહીંથી પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થઈ છે તો અહીં સુધી પ્રક્રિયા આ આપણને વી મેક્સિમમ પ્રાપ્ત થયો. પ્રક્રિયાનો મહત્તમ દરે થઈ રહી છે. 10 ઉત્સેચક 10 પ્રક્રિયાર્થી સાથે બાઇન્ડ થાય છે. હવે ઉત્સેચકો 10 હતા, પ્રક્રિયાર્થી આપણે કહ્યું કે 100 પ્રક્રિયાર્થી છે, ઉપર 20 30 40 આપણે એમ ગણી લઈએ, ઓકે, માની લઈએ. તો પ્રક્રિયાનો વેગ હવે વધશે કે નહીં વધે? તો પ્રક્રિયાનો વેગ હવે વધશે નહીં મિત્રો. વી મેક્સિમમ જ્યારે પ્રાપ્ત થઈ જાય પછી પ્રક્રિયા એક જ દરે ચાલ્યા કરે છે. એકવાર વી મેક્સિમમ પ્રાપ્ત થઈ જાય પછી પ્રક્રિયા એક જ દરે ચાલ્યા કરે છે. પ્રક્રિયા ક્યાં સુધી એક દરે ચાલશે? જ્યાં સુધી 100 પ્રક્રિયાર્થી હતા એ 100 પ્રક્રિયાર્થીનું માંથી 90 પ્રક્રિયાર્થીનું નિપજમાં રૂપાંતરણ ન થઈ શકે, ન થઈ જાય ત્યાં સુધી પ્રક્રિયા ચાલશે. પછી જ્યારે 90 પછી 10 જ પ્રક્રિયાર્થી બાકી રહેશે ત્યારે 10 ઉત્સેચકો 10 પ્રક્રિયાર્થી સાથે બાઇન્ડ થશે. એક પ્રક્રિયાર્થી જેમ જેમ નિપજમાં કન્વર્ઝન થયા જશે તેમ પ્રક્રિયાનો વેગ શું થશે? ઘટ્યા કરશે. તેમ પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટ્યા કરશે. જ્યારે બધા જ પ્રક્રિયાર્થી નિપજમાં રૂપાંતરણ થઈ જાય પછી પ્રક્રિયાનો દર કેવો થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય છે, જે શરૂઆતમાં હતો તે. પછી પ્રક્રિયાનો વેગ કેવો થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય છે. તો આ રીતે પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતા એ ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિમાં અસર કરે છે, ભાગ ભજવે છે. જેમ પ્રક્રિયાર્થી વધુ તેમ ઉત્સેચકની પ્રક્રિયાનો વેગ વધે છે, પરંતુ ક્યાં સુધી? એક લિમિટ સુધી. પછી પ્રક્રિયાનો વેગ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. અને એક સમય એવો આવે કે જ્યારે પ્રક્રિયાર્થી બધા જ નિપજમાં કન્વર્ઝન થઈ જાય પછી પ્રક્રિયાનો વેગ ધીરે ધીરે ઘટતો જાય છે અને અંતિમ 0 થઈ જાય છે. એટલે કે પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટી જાય છે. ઓકે, તો આ પ્રકારે પ્રક્રિયાર્થીની સાંદ્રતા એ ઇફેક્ટ કરે છે પ્રક્રિયાના ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિ પર. હવે મિત્રો આપણે એક નેક્સ્ટ ટૉપિક જોઈએ, પ્રક્રિયાર્થી જેવા હરીફ રસાયણ. ઉદાહરણ તરીકે આપણી બોડીમાં કોઈપણ પ્રકારના બેક્ટેરિયલ કે કોઈપણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન થાય તો મેડિસિન કયા બેઝ ઉપર કાર્ય કરે છે એના વિશેનો ખ્યાલ આપતો આ એક ટૉપિક છે, આ એક પોઈન્ટ છે. પ્રક્રિયાર્થી જેવા હરીફ રસાયણ. તો ઉત્સેચક, આ ઉત્સેચક છે એવું માની લો, ઓકે. તો આની સાથે બાઇન્ડ થવાવાળો જે પણ પ્રક્રિયાર્થી હોય એ પ્રક્રિયાર્થી સિવાય બીજું કોઈ રસાયણ, આના સિવાય આ પ્રકારે બીજું કોઈ રસાયણ અહીંયા બાઇન્ડ થઈ જાય તો શું થશે? પ્રક્રિયા અવરોધાઈ જશે. પ્રક્રિયા શું થશે? અવરોધાશે. હવે આ અવરોધાવા માટે જે આ રસાયણ અહીંયા બાઇન્ડ થઈ ગયું તેને કહેવામાં આવે છે અવરોધક. અવરોધક કહેવામાં આવે છે અથવા હરીફ કહેવામાં આવે છે, હરીફ પ્રક્રિયાર્થી કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આવો જો બીજો કોઈ રસાયણ આ ઉત્સેચક સાથે બાઇન્ડ થઈ જાય તો પ્રક્રિયાનો વેગ શું થઈ જાય છે? ઘટી જાય છે. કારણ કે યોગ્ય પ્રક્રિયાર્થી આ પ્રક્રિયા સ્થાન ઉપર, સક્રિય સ્થાન ઉપર ઉત્સેચકના બાઇન્ડ થઈ શકતો નથી. એના સામે અવરોધક બાઇન્ડ થઈ જાય છે જેથી પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટી જાય છે. એટલે કે આ રસાયણને શું કહીશું આપણે? હરીફ અથવા અવરોધક રસાયણ કહીશું. તો ઘણા બધા એવા ડિઝીઝ છે કે જેમાં બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન થાય છે, બેક્ટેરિયાના કારણે એ રોગ થતો હોય તો એ બેક્ટેરિયાની ક્રિયાવિધિ ઘટાડવા માટે, એ બેક્ટેરિયાની કાર્યક્ષમતા ઘટાડવા માટે એમાં જે ઉત્સેચકો કાર્ય કરતા હોય છે એ ઉત્સેચકોને યોગ્ય રીતે કાર્ય ન કરી શકે એના માટે આવા હરીફ કે પછી અવરોધક રસાયણો એડ કરવામાં આવે છે જેથી એ બેક્ટેરિયાની ક્રિયાવિધિ પર ઇફેક્ટ થાય છે, પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટી જાય છે અને
એની આડઅસરથી આપણે બચી શકાય છે. ટૂંકમાં આવા હરીફ રસાયણથી પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટે છે. ઓકે, તો આ 4 પોઈન્ટ હતા, જે 4 પોઈન્ટ ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિ ઉપર અસર કરતા હતા. આ 4 ગ્રાફમાં આપણે ક્રમશઃ જોયું અને આ ગ્રાફ પણ આપેલા છે, જે એ ગ્રાફમાં પણ તમે સરળતાથી સમજી શકો છો. અને આના ઉપરથી તમને બેઝિક નોલેજ મળી ગયું છે કે ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિ ઉપર અસર કરતા પરિબળો કઈ રીતે અસર કરે છે, એના વેગમાં ક્યારે વધારો થાય છે, પ્રક્રિયાના વેગમાં ક્યારે ઘટાડો થાય છે, ક્યારે પ્રક્રિયા મહત્તમ દરે પહોંચે છે, ક્યારે પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમે પહોંચી જાય છે. ઓકે, તો આના ઉપરથી તમને બહુ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન પ્રાપ્ત થઈ હશે કે કયા પરિબળો એ ઉત્સેચકની ક્રિયાવિધિ ઉપર અસર કરે છે અને કેટલા દરે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે જોવાના છીએ ઉત્સેચકોના પ્રકાર અને નામકરણ અને સહકારકો. ઓકે, તો ત્યાં સુધી આપણે વિરામ લેશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.